ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق
حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيالك في عيني وذكرك في فمي
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب সবাই দরুদ শরীফ পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عليه আল্লাহ রব্বুল জালালের অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে তিনি আমাদেরকে কামতাল সাহেব বাড়ি জামে মসজিদের ইসলামী সম্মেলনের এই পবিত্র মজলিসে আসার বসার সবাইকে তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আপনাদের মাহফিল কর্তৃপক্ষের সবার মেহনতকে কবুল করুন মঞ্জুর করুন সবাই বলি আমিন আমার প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আমি আপনাদের সামনে আল কুরআনুল কারীমের একটি সূরা তিলাওয়াত করেছি শুনেছেন আপনারা জি এই সূরার নাম হচ্ছে সূরাতুল হাক্কাহ সূরার নাম কি বলেন সবাই সূরার নাম কি সূরাতুল হাক্কাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দেন সূরাতুল হাক্কাহ কে সামনে রেখে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব সূরার নাম কি বললাম সূরাতুল হাক্কাহ স্মরণ থাকবো আল হাক্কাহ আল হাক্কাহ মানে কি এর একটা অর্থ হচ্ছে সত্য এর একটা অর্থ কি সত্য সত্য ঘটনা সূরাতুল হাক্কাতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে আলোচনা করেছি সূরাতুল হাক্কাহ নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরাতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন কয়টি বিষয়ের সবাই বলি কয়টি বিষয়ের তিনটি বিষয় এক নাম্বার হলো অতীতে যে সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে অতীতে যে সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে আলোচনা এক নাম্বার হলো অতীতের
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের নিয়ে আলোচনা। 2 নাম্বার হলো কিয়ামত এবং কিয়ামত দিবসে আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা। আল্লাহ, আপনারা আগে ঠিকঠাক করে রাখবেন। বক্তা হিসেবে ওঠার পরে এরকম করলে ইয়ে ভালো থাকে না, কথার মুখ থাকে না। এক নাম্বার হচ্ছে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে আলোচনা। 1 নাম্বার কি? সবাই বলেন 1 নাম্বার কি? ধ্বংস বুঝেন তো? যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব গজব দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা। 2 নাম্বার হলো কিয়ামত দিবস এবং কিয়ামত দিবসে আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা। 2 নাম্বার কি? কিয়ামত দিবস এবং কিয়ামত দিবসে আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা। স্মরণ থাকবে? 3 নাম্বার হলো এই যে কিতাব আল কুরআন, এটা যে আল্লাহর কিতাব, এটা কার কিতাব? এটা যে আল্লাহর কিতাব, এই কথা যে সত্য, এটা যে আল্লাহর কিতাব সত্য, এই সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা। আল্লাহর কিতাব যে আল্লাহর কিতাব, এটা অন্য কারো বক্তব্য নয়, এই সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা। কয়টা বিষয়? সবাই এদিকে মনোযোগী হই, ফাঁকা জায়গা পূরণ করে জমে বসি, শয়তানকে সুযোগ না দেই। সামান্য সময় আলোচনা করব, যা আলোচনা করব তা মাথায় নিয়ে যাব। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, সবাই আগাইয়া বস এবং কথাবার্তা বলবো, জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিব। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? সূরাতুল হাক্কাহ মৌলিকভাবে কয়টা বিষয়ের আলোচনা? সবাই বলেন কয়টা বিষয়ের আলোচনা? 3টা। 1 নাম্বার হলো অতীতে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা। 1 নাম্বার কি? 2 নাম্বার হলো কিয়ামত দিবস এবং আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা। 2 নাম্বার কি? 3 নাম্বার হলো আল কোরআন যে আল্লাহর কিতাব, আল কোরআন যে এটার সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা। মনে থাকবে তো? এই 3টা বিষয় কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করব এবং এর থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব। পারবো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ বললেন আল হাক্কাহ, মহাসত্য, সত্য ঘটনা, সত্য ঘটনা। মাল হাক্কাহ, আল্লাহ আবার প্রশ্ন করছেন সত্য ঘটনা কি? শুরুতে বললেন আল হাক্কাহ, সত্য ঘটনা, পরে বলছেন মাল হাক্কাহ, সত্য ঘটনা কি? এরপরে আবার প্রশ্ন করছেন ওয়ামা আদরাকা মাল হাক্কাহ, হে নবী মুহাম্মদ আপনি কি জানেন সত্য ঘটনা কি? আপনি কি জানেন সত্য ঘটনা কি? কাযযাবাত সামুদ ওয়া আদুম বিল কারিআ, সত্য ঘটনা হচ্ছে সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায়, সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায়, এরা আল কারিআ, খটখটকারী, প্রকম্পিতকারী, কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনাকে অস্বীকার করেছে। সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায়, সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায় কারিআহকে অস্বীকার করেছে। কারিআহ কি? এখন প্রশ্ন হলো কি? আল্লাহ প্রথমে বললেন আল হাক্কাহ, সত্য ঘটনা, পরে বলছেন মাল হাক্কাহ, সত্য ঘটনা কি? ওয়ামা আদরাকা মাল হাক্কাহ, আপনি কি জানেন সত্য ঘটনা কি? তারপর বলছেন সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায় আল কারিআহকে অস্বীকার করেছে। এখন আল কারিআহ কি? আল্লাহ তাআলা সূরাতুল কারিআহ নামে একটা সূরা নাযিল করেছেন কোরআনে কারীমে 30 নম্বর পারায়। আল কারিআতু মাল কারিআহ, শুনেছেন ইমাম সাহেবদের মুখে নামাজে? আল্লাহ বলছেন আল কারিআহ
কম্পন সৃষ্টিকারী, খটখটকারী। মাল কারিআহ, খটখটকারী কি, কম্পন সৃষ্টিকারী কি? ওয়ামা আদরাকা মাল কারিআহ, আপনি কি জানেন কারিআহ কি, কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনা কি, প্রকম্পিতকারী ঘটনা কি, খটখটকারী ঘটনা কি, আপনি কি জানেন? ইয়াউমা ইয়াকুনুন নাসু কাল ফারাশিল মাবথুথ, এই প্রকম্পিতকারী ঘটনা হচ্ছে যেদিন মানুষ উঠতে থাকবে, মানুষ উঠতে থাকবে। আল ফারাশ আল মাবথুথ, এটা কি? আপনারা বিছানা তৈরি করে, তুষক তৈরি করে যে ঘর, সেখানে তুলা ধুনে, তুলা ধুনলে তুলা কি করতে থাকে? উঠতে থাকে। এই তুলা কিন্তু গাছে তৈরি হয়, আল্লাহ তাআলার এক সৃষ্টি। তুলার গাছ যদি কোথাও থাকে দেখবেন কিভাবে উঠতে থাকে। আল্লাহ বলছেন সেই সেই ধ্বনিত তুলার মতো যেদিন মানুষ কি থাকবে? উঠতে থাকবে। ওয়াতাকুনুল জিবালু কালইহনিল মানফুশ, যেদিন পাহাড় সমূহ এই রকম শক্তি নিয়ে স্থির থাকবে না, বরং ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং এক ধরনের রঙের মতো উঠতে থাকবে। ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু, যেদিন আমলনামা কারো ভারী হবে, যার ভারী হবে, ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, সে আরামের জীবনে থাকবে। ওয়া আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনুহু, যার আমলনামা হালকা হবে, ফাউম্মুহু হাওয়িয়া, তার ঠিকানা হচ্ছে হাওয়িয়া। এরপর প্রশ্ন করছেন ওয়ামা আদরাকা মা হিয়া, আপনি কি জানেন হাবিয়া কি? নারুন হামিয়া, প্রজ্বলিত আগুন। এই সব মিলিয়ে হচ্ছে আল কারিআর পরিচয়। অর্থাৎ যেদিন অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে না, বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হবে। কিছু উঠতে থাকবে ধুনা তুলার মতো, কিছু উঠতে থাকবে বিভিন্ন রঙের মতো, গুড়া গুড়া রঙের মতো, কালার দেখা যাবে, ধোঁয়ার মতো রং উঠছে। সেই ভয়াবহ দিনকে কারিআহ বলা হয়, প্রকম্পন সৃষ্টিকারী দিন বলা হয়। সেটারই আরেকটা নাম হচ্ছে আল হাক্কাহ, সত্য ঘটনা। তাহলে সোজা কথায় কিয়ামতের দিবসকে আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? সত্য ঘটনা। কিয়ামতের দিবসকে কি বলছেন? সত্য ঘটনা। এরপর আল্লাহ বলছেন সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায়, সেই মহাসত্য প্রলয়ন সৃষ্টিকারী, প্রকম্পন সৃষ্টিকারী, কম্পন সৃষ্টিকারী, খটখটকারী সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করেছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের নাম ধরেছেন? বলেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের নাম ধরেছেন? সামুদ সম্প্রদায়। আর কোন সম্প্রদায়ের নাম ধরেছেন? আদ সম্প্রদায়। মনে থাকবে? এরপর আল্লাহ বলছেন ফাআম্মা থামুদ ফাউহলিকু বিত্তাগিয়া, সামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী ভূকম্প দ্বারা। কোন শাস্তি দিয়েছেন? ভূমিকম্প। ভূমিকম্প দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করেছেন। ওয়াম্মা আদুন ফাউহলিকু বিরিহিন সারসারিন আতিয়া, আর আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন এক প্রচণ্ড ঠান্ডা অপ্রতিরোধ্য কর্কশ আওয়াজ বিশিষ্ট বাতাস দ্বারা। কি বললাম? সামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন ভূকম্প দ্বারা, ভূমিকম্প দ্বারা। আর আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন এক বিশেষ বাতাস দ্বারা। বাতাসটা প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং কর্কশ আওয়াজ বিশিষ্ট, অপ্রতিরোধ্য। কেউ যে বাতাসের দায়িত্বে নিযুক্ত ফিরিস্তা যারা, তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সেই অপ্রতিরোধ্য প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং কর্কশ আওয়াজ বিশিষ্ট বাতাসের একটা আওয়াজ আছে, এই শান্তির আওয়াজ না, কর্কশ আওয়াজ বিশিষ্ট সেই ভয়াবহ বাতাস দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছে। তাদের অপরাধ কি? অনেকগুলো অপরাধ আছে। এখানে বিশেষ অপরাধ হলো সেই ভয়াবহ কিয়ামতকে তারা কি করেছিল? অস্বীকার করেছিল।
কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। সাখখারাহা আলাইহিম সাবআ লায়াল ওয়া থামানিয়াতা আইয়ামিন হুসুমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 7 রাত 8 দিন লাগাতার সেই ভূমিকম্প এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা কর্কশ আওয়াজ বিশিষ্ট বাতাসকে আদ এবং সামুদ সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। লাগাতার 7 লায়াল রাত, 7 রাত 8 দিন লাগাতার সেই শাস্তি চাপিয়ে রেখেছেন। আপনি চিন্তা করেন, আমাদের ভূমিকম্প কয়দিন হয়? 1 মিনিট, 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড। বাতাস যখন আসে, ভয়াবহ বাতাস, গাছ উপড়ে ফেলে, কতক্ষণ? 10 সেকেন্ড, সর্বোচ্চ 1 মিনিট। এরপরে গাছের তলা জমিনে আর থাকে না। আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন 7 রাত 8 দিন এদের উপর চাপিয়ে রেখেছি, লাগাতার, ভেঙ্গে ভেঙ্গে না, লাগাতার চাপিয়ে রেখেছি এদেরকে নির্মূল করার জন্য। আল্লাহু আকবার। ফাতারাল কওমা ফিহা সারআ কাআন্নাহুম আ'জাযু নাখলিন খাওয়িয়া। আপনি যদি সেখানে থাকতেন তাহলে দেখতেন তাদের অবস্থা কি। তাদের অবস্থা ছিল এমন, তারা ভূপাতিত। তাদেরকে দেখলে মনে হতো আছাড় মেরে কেউ তাদেরকে উপুড় করে ফেলে দিয়ে রেখেছে। এরপর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, কাআন্নাহুম আ'জাযু নাখলিন খাওয়িয়া। এদের অবস্থা ছিল তারা যেন খেজুর গাছের সারাংশ, সার গর্ভশূন্য খেজুর গাছের পিছনের অংশ। খেজুর গাছ চিনেন তো? আমাদের দেশে তো তেমন খেজুর গাছ হয় না। যেগুলোই হয় সেই খেজুর গাছের পিছনের অংশে ভিতরে কিছু নাই, এমনি ফেলে রাখা। এর মানে কোনো শক্তি নাই, কোনো মাল মশলা কিছু নাই। সেই সার গর্ভশূন্য খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো তারা পড়া ছিল। সবাই বলেন নাউজুবিল্লাহ। কত ভয়াবহ বিপদ! কত ভয়াবহ বিপদ ছিল তাদের উপর। তাদের অবস্থা, তাদের অপরাধ কি ছিল? তাদের অপরাধ কি ছিল? কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। তাদের অপরাধ কি ছিল? আদ সম্প্রদায়ের অপরাধ কি ছিল? কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। এটা বড় অপরাধ। কিয়ামতকে অস্বীকার করা এমন অপরাধ যে মানুষকে বাকি সমস্ত অপরাধ করতে সাহায্য করে। কারণ যার বিশ্বাসে কিয়ামত নাই, সে যা মন চায় তা করতে পারে। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও। কারণ তার তো কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম এগুলোতে বিশ্বাস নাই। তার কথা হলো পাইছি, ভোগ করো। কিয়ামতকে অস্বীকার করা ভয়াবহ বিপদ। আল্লাহ বলেন, ফাহাল তারা লাহুম মিন বাকিয়া। আপনি কি এখন কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন হে নবী? অর্থাৎ আদ সম্প্রদায়ের, সামুদ সম্প্রদায়ের কেউ কি আর এখন আছে? কেউ কি আর আছে এখন? সবাই বলেন, আছে কেউ? নাই। এরপরে আরো কত সম্প্রদায় গিয়েছে। এরপর আল্লাহ বলছেন, ওয়াজাআ ফিরআউন ওয়া মান ক্বাবলাহু ওয়াল মুতাফিকাতু বিল খাতিআ। ফিরআউন এবং তার পূর্বে আরো সম্প্রদায় এবং উল্টে যাওয়া জনপদ সমূহ, তারা সবাই অপরাধ করেছে, অবাধ্যতা করেছে, নাফরমানি করেছে, পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। উল্টে যাওয়া জনপদ মানে লূত সম্প্রদায়, নবী লূত আলাইহিস সালামের উম্মাহ। এরা জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হতো। নিজেদের স্ত্রীদেরকে বাদ দিয়ে, নারীদেরকে বাদ দিয়ে এরা পুরুষের সাথে কুকর্ম করত। আল্লাহ এদের কথা বলছেন যে ফিরআউনের সম্প্রদায় এবং তার পূর্বে আরো সম্প্রদায় এবং উল্টে যাওয়া জনপদ সমূহ, এরা সবাই পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। ফাআসাউ রাসূল রাব্বিহিম, তারা তাদের রাসূলের, রবের নাফরমানি করেছে। তারা তাদের রবের রাসূলের নাফরমানি করেছে। ফাআখাযাহুম আখযাতার রাবিয়া, ফলে তাদের রব তাদেরকে শক্তভাবে, কঠিনভাবে পাকড়াও করেছে। ইন্না লাম্মা তাগাল মাউ হামালনাকুম ফিল জারিয়া, বলছেন নূহ আলাইহিস সালামের কথা। যখন প্লাবন সীমা ছাড়িয়ে গেল, আমি তোমাদের পূর্বসূরি ঈমানদারদেরকে
বিশাল নৌযানে আরোহণ করালাম, বিশাল বড় নৌকাতে, স্টিমারে, জাহাজে আরোহণ করালাম। লিনাজআলাহা লাকুম তাযকিরাতান ওয়া তা'ইয়াহা উযুনুন ওয়া'ইয়া, যাতে আমি তাদেরকে তোমাদের জন্য উপদেশ বানাতে পারি, উপদেশের কারণ বানাতে পারি, স্মরণীয় বিষয় বানাতে পারি, এবং সংরক্ষণকারী কান যেন সংরক্ষণ করে রাখে, যাদের গিলু আছে তারা যেন বুঝে নেয় আমি কি করতে পারি। বলেছিলাম সূরাতুল হাক্কাতে মৌলিকভাবে কয়টা বিষয়ের আলোচনা করেছেন? 1 নাম্বার, উল্টে যাওয়া জনপদ, পাপিষ্ঠ ধ্বংস জনপদ সম্পর্কে, অতীতে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ধ্বংস করেছেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা, মনে আছে? 1 নাম্বার কি? ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে আলোচনা। 1 নাম্বার কি শুনেছেন আপনারা? 2 নাম্বার হলো কিয়ামত দিবস এবং আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা। 2 নাম্বার কি? 3 নাম্বার হলো আল কোরআন, যে আল্লাহর কিতাব, সত্য কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা। তো 1 নাম্বার বিষয়ে আলোচনা করেছি, আল্লাহ তাআলা কাদেরকে ধ্বংস করেছেন, কি কারণে ধ্বংস করেছেন, সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। 2 নাম্বার বিষয় আলোচনা করব একটু পরে। এই 1 নাম্বার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হাদিস আপনাদেরকে বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুনানুন নাসাই 3057 নম্বর হাদিস, ইয়াকুম ওয়াল গুলুওয়া ফিদ্দীন فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين। তোমরা দিন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো, দিন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো, কারণ এই দিন নিয়ে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করেছে। সহিহ মুসলিম 1337 নম্বর হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যারুনি মা তারাকতুকুম فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আমাকে থাকতে দাও ততটুকুর উপর যতটুকু আমি তোমাদেরকে বলি, তোমরা আমাকে থাকতে দাও ততটুকুর উপর যতটুকু আমি তোমাদেরকে বলি। কেন? নবীজি নিজে কারণ বলছেন, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা 2টা কারণে ধ্বংস হয়েছে। কয়টা কারণে? 2টি কারণে ধ্বংস হয়েছে। 1 নাম্বার হচ্ছে তারা অতিরিক্ত প্রশ্ন করত। কি করত? অতিরিক্ত প্রশ্ন করত নবীদেরকে। আর 2 নাম্বার হচ্ছে তারা তাদের নবী ও রাসূলের বিরোধিতা করেছে। 2 নাম্বার কি? অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে এবং তাদের নবীদের বিরোধিতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ের আদেশ দেই তোমরা যতটুকু সম্ভব যথাসাধ্য সেটা মানো, পালন করো, আর যে বিষয়ে আমি নিষেধ করি, বাধা প্রদান করি, এটা থেকে তোমরা বিরত হও। যদি এইভাবে চলো তাহলে ধ্বংস হবে না। আর যদি বাড়াবাড়ি করো, যা বলেছি তার থেকে বাড়াও, তার থেকে কমাও, যা নির্দেশ করেছি তার থেকে বেশ কম করো, তাহলে অতীতের পরিণতিকে ভয় করো। আমার ভাইয়েরা, এখানে একটা ছোট্ট বিষয়, নবীজি বললেন ইয়াকুম ওয়াল গুলুওয়া ফিদ্দীন, তোমরা বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। একথা কে বলেছেন? বলেন, একথা কে বলেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কি বলেছেন? সবাই বলেন, কি বলেছেন? ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো। এখন আমাদের সমাজগুলোতেও দেখা যায় কিছু কিছু ব্যক্তি দিনদার শ্রেণীকে
যারা খুব মনোযোগের সাথে দিন পালন করে এবং শক্তভাবে দিন পালন করে, আল্লাহর দিন পালনে কোনো শিথিলতা করে না, ওই সমস্ত লোকদেরকে, এমন কিছু লোক যারা দিন তো পালন করেই না, বরং দিন থেকে শত সহস্র মাইল দূরে থাকে, তার ঈমান ঠিক আছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে, ওই লোকগুলো দিনদার শ্রেণীকে বলে ধর্ম নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করো না, বলেনি? এখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আমাদের অশিক্ষিত নির্বুধ বেদ্দিন শ্রেণী, দিনদার শ্রেণীকেও বলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কথা তো এক, কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ধর্ম নিয়ে। আর আমাদের জীবনে, আমাদের সময়ে, আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক দিন থেকে দূরে থাকা নামদারি মুসলমান দিনদার শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেউ কেউ আরো বলে হাত ভেঙে দিব, জেলে ভরে দেব, বলে কি না? তো কথা তো এক, মর্ম কি এক? কথা সত্য, মতলব বলেন কথা সত্য, কথা সত্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আর আমাদের দেশের নামদারি মুসলিম কিন্তু অশিক্ষিত, মূর্খ, দিন থেকে অনেক দূরে, সেও বলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। ব্যাপারটা কি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উদ্দেশ্যে বলেছেন আর ওই ব্যক্তিরা কোন উদ্দেশ্যে বলে, উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, শুধু বাক্য দেখলে হবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন উম্মতকে সঠিক দিনের উপর রাখতে, যাতে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত আমাদেরকে দিয়ে গেছেন তার থেকে আমরা বাড়িয়ে শরীয়তের বিকৃতি না করি, তার থেকে কমিয়ে শরীয়তের মাঝে ত্রুটি না করি, এই উদ্দেশ্যে বলেছেন। আর আমাদের দেশে যারা বলে আমাদের দিনদার শ্রেণীকে বাড়াবাড়ি করো না, এদের সমস্যাটা হলো যারা খুব সঠিকভাবে দিন পালন করে, এরা যখন দিন পালন করতে থাকে তখন তাদের স্বার্থে আঘাত আনে। তখন তাদের স্বার্থে কি হয়? উদাহরণস্বরূপ, একজন দিনদার মানুষ, সে একটা বড় দোকান খুললো বা সে বাড়ি বানাচ্ছে, তো যে সমস্ত লোক অন্যায়ভাবে মানুষ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে গায়ের জোরে, তারা গিয়ে বলল চাঁদা দাও, তুমি ঘর বানাইবা চাঁদা দাও, যায় না? যায়নি? ঘর বানাইবা চাঁদা দাও, তুমি দোকান খুলছো চাঁদা দাও। সে বলে এটা তো হারাম কাজ। কি কাজ? বেটা বাড়াবাড়ি করিস না, তোর ধর্ম লইয়া তুই তাক, এনে হালাল হারামের ফতোয়া দিস না, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবি না। এখানে মতলবটা কি? মতলব হলো তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করা। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য বলে কি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি। দিনদার শ্রেণী যখন বলে আমার ব্যক্তি জীবনে যেভাবে আমি ইসলাম পালন করি, আমি চাই আমার সমাজের জীবনেও ইসলাম পালন হোক, আমি চাই আমার রাষ্ট্রের মাঝেও ইসলাম পালন হোক, ওই শ্রেণী তখন বলে এই যে হুজুর ধর্ম নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন না। ঘটনা কি? ঘটনা হলো সে যে ভোগ করছে, সে যে অন্যায়ভাবে লুটপাট করছে, সে যে দেশের জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, সে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, সেটা তো আর করতে পারবেই না, বরং যা করেছে তাও হারাবে। এখন এই দিনদার শ্রেণীকে আটকাতে কি করতে হবে? বিভিন্ন স্লোগান তৈরি করে, বিভিন্ন নির্দেশনা তৈরি করে, বিভিন্ন কমান্ড তৈরি করে। সেই কমান্ডগুলোর একটি হচ্ছে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি চলবে না, ধর্ম নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মতলব, কথার মর্ম আর তাদের কথার মর্ম এক না ভিন্ন? ভিন্ন। কথা সত্য, মতলব খারাপ। কথা সত্য, মতলব খারাপ। এটা যদি না বুঝেন তাহলে কয়দিন পরে এরা আবার হুজুরদের থেকে শিক্ষা নিব যে সহিহ বুখারী, সুনানে নাসাইর 3057 নম্বর হাদিসে এসেছে নবীজি বলেছেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আবার দলিলও দেবে, বললা দিবেন কালিমাতু হাক্কিন উরিদা বিহাল বাতিল। কথা তো ঠিকই বলেছেন, মতলব ভালো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। 2 নম্বর বিষয় হইল ফাইদা নুফিখা ফিস সূরি নাফখাতুন ওয়াহিদা
যখন সিংহায় একটা ফুৎকার দেওয়া হবে, ওয়াহমিলাতিল আরদু ওয়াল জিবাল ফাদুক্কাতা দাক্কাতান ওয়াহিদা, পাহাড়, পৃথিবী, জমিন সবগুলো উপরে উঠানো হবে। ফাদুক্কাতা দাক্কাতান ওয়াহিদা, একেবারে গুড়িয়ে ফেলা হবে। আল্লাহু আকবার। ফায়াউমা ইযিন ওয়াকাআতিল ওয়াকিআ, সেদিন সেই ঘটনা ঘটে যাবে। ওয়ানশাক্কাতিস সামা ফাহিয়া ইয়াউমা ইযিন ওয়াহিয়া, সেদিন আকাশ ফেটে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, চৌচির হয়ে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ফাহিয়া ইয়াউমা ইযিন ওয়াহিয়া, সেদিন আকাশ খুব দুর্বল থাকবে। ওয়াল মালাকু আলা আরজাইহা, ফেরেশতারা চতুর্দিকে চলে যাবে। ওয়াহমিলু আরশা রাব্বিকা ফাওকাহুম ইয়াউমা ইযিন সামানিয়া, সেদিন তোমার রবের আরশ, তোমার রবের আরশ সেদিন 8 জন ফেরেশতা বহন করবে। কয়জন? 8 জন। এমনি সাধারণত 4 জন, সাধারণত দায়িত্বে কয়জন আছে? কিন্তু সেদিন কয়জন বহন করবে? 8 জন। ইয়াউমা ইযিন তু'রাদুনা লা তাখফা মিনকুম খাফিয়া, সেদিন তোমাদের কোনো বিষয় গোপন রাখা হবে না, সব কিছু তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। ফাআম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিয়ামিনি, যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। কোন হাতে? ফায়াকুলু হাউম ইকরাউ কিতাবিয়া, আসো আসো সবাই আসো, দেখো আমার আমলনামা, দেখো আমার কিতাব। ইন্নী যানানতু আন্নী মুলাকিন হিসাবিয়া, আমার বিশ্বাস ছিল আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব। ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, সে সন্তুষ্ট জীবন যাপন করবে, আরামের জিন্দেগিতে থাকবে। ফি জান্নাতিন আলিয়া, সুউচ্চ জান্নাতে। কুতুফুহা দানিয়া, সেই জান্নাতের ফল সমূহ তার কাছে থাকবে। তাকে বলা হবে কুলু ওয়াশরাবু হানিআন বিমা আসলাফতুম ফিল আইয়ামিল খালিয়া, বলা হবে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে খাও, পান করো, তুমি অতীতের জিন্দেগিতে যেসব ঋণ দিয়েছিলে আল্লাহকে। কাকে? আল্লাহকে ঋণ মানে অর্থাৎ যা করেছিলে আল্লাহকে জমা দিয়েছিলে, অতীতে ঋণ দিয়েছিলে, যে আমলগুলো করেছিলে, এর বিনিময়ে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে, সানন্দে, সন্তুষ্ট চিত্তে খাও, পান করো। সুবহানাল্লাহ। وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, আর যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হয়। কোন হাতে? কোন হাতে? فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, হায় আফসোস, আমাকে যদি আমার কিতাব না দেওয়া হতো। ইয়া লাইতাহা কানাতিল কাদিয়া, আমার মৃত্যুটাই যদি এটার মীমাংসাকারী হয়ে যেত, আর এত হিসাব নিকাশ যদি না থাকত। মা আগনা আন্নি মালিয়া, আমার মাল সম্পদ কোনো কাজে আসে না। হালাকা আন্নি সুলতানিয়া, আমার রাজত্ব, আমার নেতৃত্ব, আমার দাপট, আমার কর্তৃত্ব আমার কোনো কাজে আসেনি, সব ধ্বংস হয়ে গেছে, সব আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এরকম আফসোস করতে থাকবে। মাল, সম্পদ, সন্তান, ক্ষমতা সব কিছু শেষ। আল্লাহ তখন আরো বলবেন খুযুহু ফাগুল্লু, ধরো এরে, ফাগুল্লু, আরে পাকড়াও করো, এর জিঞ্জির লাগাও, হ্যান্ডকাপ লাগাও। সুম্মাল জাহিমা সাল্লু, প্রজ্বলিত আগুনে তাকে জ্বালাও, সেক দাও। শুধু তাই না, আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট। সুম্মা ফি সিলসিলাতিন যারউহা ৭০ যিরাআন ফাসলুকুহু, একে বন্দী করে এমন শিকলে যার পরিমাণ লম্বা দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭০ গজ। নাউযুবিল্লাহ। সেই দৈর্ঘ্য, সেই দীর্ঘ শিকল দ্বারা তাকে আবদ্ধ করো। সে কি করেছে? ইন্নাহু কানা লা ইউমিনু বিল্লাহিল আযীম, সে মহান মহিয়ান আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাই, ওনার প্রতি ঈমান রাখে নাই। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তাআমিল মিসকিন,
অসহায় লোকদেরকে খাবার দানে উৎসাহ দেয় নাই, উৎসাহিত করে নাই, খাবার দেয় নাই। ফালাইসা লাহুল ইয়াওমা হাহুনা হামিম, সুতরাং আজকের দিনে এখানে তার কোনো পরম বন্ধু নাই। ওয়ালা তাআমুন ইল্লা মিন গিসলিন, ক্ষুধা লাগে, জাহান্নামীদের রক্ত, পচা রক্ত, পুত ছাড়া তার আর কোনো খাবারও নাই। বলেন নাউযু বিল্লাহ। লা ইয়াকুলুহু ইল্লাল খাতিউন, এই জাহান্নামীদের পচা রক্ত, পুজ এগুলো পান করবে, খাবে কেবল সেই পাপিষ্ঠ। বলেন নাউযু বিল্লাহ। আমার প্রিয় ভাইয়েরা, বলেছিলাম সূরাতুল হাক্কাতে আল্লাহ তাআলা মৌলিকভাবে কয়টা বিষয় আলোচনা করেছেন? তিনটা। এক নাম্বার কি? ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি, দুনিয়ায় ধ্বংস হয়েছে। দুই নাম্বার কিয়ামত দিবস এবং আমলনামা প্রদান সম্পর্কে। সহিহ বুখারী 2441 নম্বর হাদিসে এসেছে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সাথে কি করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে তার কাছে ডাকবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তার নিকটে আনবেন, তারপর তার সেই ঈমানদার বান্দার উপর, তার গাড়ের উপর তার আবরণ রাখবেন। ওয়ায়াস্তুরহু, তাকে ডেকে নিবেন। সুবহানাল্লাহ। এরপর বলবেন, ঈমানদার বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, আতারিফু যামবা কাযা, তুমি কি অমুক পাপ সম্পর্কে জানো? এটা করেছিলে? আতারিফু যামবা কাযা, তুমি কি অমুক অমুক পাপ করেছো? এই পাপ সম্পর্কে জানো? এই কুকর্ম চিনো? এখন আল্লাহ তাআলা যখন দেখে দেখে বলবেন, কি করার আছে? ঈমানদার বান্দা স্বীকার করবে, বলবে হে আমার রব, চিনি, আমি জানি। হাত্তা ক্বাররাহু বিযুনুবিহি, একে একে তার সমস্ত পাপ সে স্বীকার করবে। ওয়া রাআ ফি নাফসিহি আন্নাহু হালাক, তার এই ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সে নিজে মনে করবে আমি শেষ, আমি ধ্বংস, আমার যে অবস্থা। আল্লাহ তাআলা বান্দার ভিতর বাহির সব জানেন কিনা? তখন ঈমানদারকে বলবেন, তোমার পাপগুলো আমি দুনিয়াতে গোপন রেখেছি। সাতারতুহা আলাইকা ফিদ দুনিয়া, তোমার পাপগুলো আমি দুনিয়াতে গোপন রেখেছি। ওয়া আনা আগফিরুহা লাকাল ইয়াউম, আজ তোমাকে ক্ষমা করে দিব। সুবহানাল্লাহ। ফায়ুতা কিতাবা হাসানাতি, তার নেকের আমলগুলো তার হাতে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। ওয়া আম্মাল কাফির ওয়াল মুনাফিকুন, আর যারা কাফির, যারা মুনাফিক, ফায়াকুলুল আশহাদ, তাদের ব্যাপারে সাক্ষীরা বলবে, হাউলাইল্লাযীনা কাযাবু আলা রাব্বিহিম, এরা তাদের রবের উপর মিথ্যাচার করেছে, তাদের রবকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, এরা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, মানে নাই। আলা লা'নাতুল্লাহি আলাল যালিমিন, খবরদার জেনে রাখো জালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। বলেন নাউযু বিল্লাহ। আমার ভাইরা, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি, কিয়ামত দিবস এবং তার প্রতিদান দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি, ঈমানদারদের সাথে আল্লাহ তাআলা কি আচরণ করবেন আলোচনা করেছি। বলেছিলাম সূরাতুল হাক্কাতে মৌলিকভাবে কয়টা বিষয়ের আলোচনা? কয়টা? এক নাম্বার
ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে। নাম্বার 2 কিয়ামত দিবস এবং আমলনামা প্রদান সম্পর্কে। নাম্বার 3 হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কোরআন, এটা যে সত্য, এটা যে অন্য কারো না, অন্য কারো বক্তব্য না, এটার সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ফালা উকসিমু বিমা তুবসিরুনা ওয়া মা লা তুবসিরুন ইন্নাহু লাকাউলু রাসূলিন কারীম। তোমরা যা দেখো, যা দেখো না, তোমাদের দৃষ্টিতে যা আছে, যা নাই, তোমাদের দৃষ্টিগোচরে যা আছে, যা নাই, তোমাদের গোচরে অগোচরে, তোমাদের দেখা অদেখা যা কিছু আছে, সব কিছুর শপথ করে বলছি, নিঃসন্দেহে এই কোরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের বাহিত বাণী। বলেন সুবহানাল্লাহ। কে সাক্ষী দিচ্ছেন? কে বলছেন? ওমা হুয়া বিকাউলি শাইর, এটা কোনো কবির কাব্য নয়। কালিলাম মা তুমিনুন, তোমাদের অল্প লোকই ঈমান রাখে। ওয়ালা বিকাউলি কাহিন, এটা কোনো জ্যোতিষীর বক্তব্য নয়, এটা কোনো কাহিন গণকের বক্তব্য নয়। কালিলাম মা তাযাক্কারুন, তোমাদের অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। তানজিলুম মির রাব্বিল আলামিন, জগৎসমূহের রব, জগৎসমূহের পালনকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কোরআন নাজিল হয়েছে। ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বা'দাল আকাওয়িল, যদি জিবরিল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটাতেন। কে বলছেন? কে বলছেন? আল্লাহ প্রমাণ দিচ্ছেন, এটা যে সত্য প্রমাণ করছেন। কিভাবে বলছেন? লাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বা'দাল আকাওয়িল, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জিবরিল আমিন আমার বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা রটাতেন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটিয়ে যদি বলতেন এটা আল্লাহর কালাম, এরকম করতেন, লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন, তাহলে আমি তাদেরকে তাদের ডান হাত ধরতাম। ডান হাত বলছেন কেন? লেখে মানুষ কোন হাত দ্বারা? শক্তি বেশি কোন হাতে? মারপিট করে কোন হাত দ্বারা? শক্তির জায়গায় আমি ধরতাম। সুম্মা লাকাতা'না মিনহুল ওয়াতিন, তারপর আমি তাদের প্রাণ শিরা কেটে ফেলতাম। আমার নামে মিথ্যা রটাবে, আল্লাহ তাআলা বলছেন। যদি এরকম করতো তারা, ডান হাত ধরতাম, তাদের শক্তি শেষ, তাদের প্রাণ শিরা কেটে ফেলতাম, তাদেরকে মৃত্যু দিতাম। ফামা মিনকুম মিন আহাদিন আনহু হাজিজিন, তারা যদি আমার নামে মিথ্যা রটনা করত, আমার নামে মিথ্যা বলতো, আমি তাদের ডান হাত ধরতাম, তাদের প্রাণ শিরা কেটে ফেলতাম। তোমাদেরকেও ডান হাত ধরা থেকে, প্রাণ শিরা কেটে ফেলা থেকে কেউ আটকাতে পারতো না, রক্ষা করতে পারতো না। ওয়া ইন্নাহু লাতাযকিরাতুল লিল মুত্তাকিন, নিঃসন্দেহে কোরআন হচ্ছে মুত্তাকিদের জন্য, পরহেজগারদের জন্য, আল্লাহ বিরোধীদের জন্য এক মহা উপদেশ। ওয়া ইন্না লানা'লামু আন্না মিনকুম মুকাযযিবিন, আমি জানি অবশ্যই তোমাদের মাঝে মিথ্যাবাদীরা রয়েছে, তোমাদের মাঝে অস্বীকারীরা রয়েছে, যারা আমাকে অস্বীকার করে, কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে, আমার নাজিলকৃত কিতাব আল কোরআনকে অস্বীকার করে, আমি জানি। ওয়া ইন্নাহু লাহাসরাতুন আলাল কাফিরিন, এই কোরআনটা কাফিরদের উপর আফসোসের কারণ হয়ে গেছে। কাদের উপর? কোনটা? এই কোরআন কিতাব, এই কোরআন তাদের জন্য আফসোসের কারণ হয়ে গেছে। মুমিনদের জন্য আনন্দের কারণ, কাফিরদের জন্য আফসোসের কারণ। ওয়া ইন্নাহু লাহাক্কুল ইয়াকিন, কোরআন হচ্ছে যথাযথ সত্যবাণী। ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম, সুতরাং হে নবী আপনি আপনার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম, আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, প্রশংসা করুন, গুণ কীর্তন করুন। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সহিহ বুখারীতে 107 নম্বর হাদিসে এসেছে, মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান
মান কাযাবা আলাইয়া ফালইয়াতাবাওয়া মাকআদাহু মিনান নার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বা যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে, আমার নামে মিথ্যা বানিয়ে বলবে, আমার নামে হাদিস তৈরি করবে, যা আমি বলি নাই তা আমার নামে চালাবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। নাউযুবিল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, তো বলছিলাম সূরাতুল হাক্কাতে মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলা কয়টা বিষয় আলোচনা করেছেন? কয়টা বিষয়? তিনটা। এক নাম্বার বলেন, এক নাম্বার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। এক নাম্বার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মাঝে অনেকেই আছে। আলোচনা শেষ করবো, পর্যন্ত করব। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে আলোচনা। দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে কিয়ামত দিবস এবং আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা। তিন নাম্বার হলো কোরআন যে সত্য, এটা সম্পর্কে সত্য প্রমাণ পেয়েছেন। আল্লাহ কি বলছেন? আমার নামে যদি জিবরিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা রটাতেন, ডান হাত ধরতাম আর প্রাণশিরা কেটে ফেলতাম। লাকাতানা মিনহুল ওয়াতিন। ওয়াতিন মানে বলে শাহরগ। এই যে এটা কাটলেই তো শেষ, খেলা শেষ না? আল্লাহ বললেন খেলা শেষ করে দিতাম। যেহেতু আমি কাটি নাই, যেহেতু আমি ডান হাত ধরি নাই, তাহলে বুঝে নাও তোমরা এটা আমার কিতাব, অন্য কারো কিতাব না। আমার ভাইয়েরা, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মাঝে অনেক রয়েছে। এর মাঝেই নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় আছে, আদ সম্প্রদায়, হুদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় আছে, সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, সামুদ সম্প্রদায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মাঝে আছে লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মাঝে আছে আইকাবাসী শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়। আরো অনেকে আছে। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উম্মতেরা কি করত? মূর্তি পূজা করত। কি করত? মূর্তি পূজা করত। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত, মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, অস্বীকার করত। তুমি কিসের নবী? নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তাদের নবীকে বলতো, আনুমিনু লাকা ওয়াত্তাবাআকাল আরযালুন। আমরা কি তোমাকে নবী মানবো? আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনবো? অথচ তোমার অনুসরণ করছে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা, গরিব শ্রেণীর লোকেরা, কত দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে। আমরা হলাম এলিট শ্রেণী, আমরা হলাম বিত্তশালী, আমরা হলাম সম্পদশালী, আমরা হলাম ক্ষমতাবান। আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনবো? কারা বলতো? নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়। কারা বলতো? নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়। শুধু তাই না, আরো কি বলতো? বলতো লা ইল্লাম তানতাহি ইয়া নূহ লাতাকুনান্না মিনাল মারজুমিন। হে নূহ, তুমি যদি না থামো, তুমি যা শুরু করছো, তুমি যে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছো, এগুলো থেকে যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো। বলে নাউজুবিল্লাহ। এভাবে তারা অপমান করত এবং অস্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হলেন। নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ 9.5 বছর দাওয়াত দিলেন, দিতে দিতে ক্লান্ত, কথা শুনে না। তখন বদদুয়া করলেন, রব্বি লা তাযার আলাল আরদি মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা। এই কাফিরের বাচ্চা একটারও তুমি রাখিও না, সবগুলোর ধ্বংস করো। এরা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে, এরা মানে না, কথা শুনে না। এরপরে বলতেন একজন নবী, ইন্নাকা ইন তাযারহুম, হে আল্লাহ তুমি যদি এদেরকে ছেড়ে দাও, ইউদিল্লু ইবাদাক, তাহলে তোমার যে বান্দাগুলো আমার কথা শুনেছে, তোমার বান্দা হয়েছে, তোমার আনুগত্য করছে, এদেরকে পথহারা করে ফেলবে এরা। ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজিরান কাফফারা, এরা যেন আর কোনো খারাপ জন্ম দিতে না পারে। এত কষ্ট পেয়েছে, বদদুয়া করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর বদদুয়া গ্রহণ করেছেন এবং বিশাল প্লাবন পাঠিয়েছে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইমানদার যারা, এদেরকে এবং প্রত্যেক সৃষ্টির এক এক জোড়াকে নূহ আলাইহিস সালামের তৈরিকৃত নৌকার মধ্যে আরোহণ করিয়েছে। আর নূহ আলাইহিস সালামের কাফের সন্তান সহ
বাকি গোটার দুনিয়ার সমস্ত কাফিরদেরকে সেই মহাপ্লাবনে চুবিয়ে চুবিয়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করেছে। বলেন নাউযুবিল্লাহ। সেই আল্লাহ এখনো আছেন তো? এটা যেন মাথায় থাকে। আদ সম্প্রদায়, হুদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, তারা বলল সাওয়াউন আলাইনা আওয়াজতা আম লাম তাকুম মিনাল ওয়াইজিন, তুমি আমাদেরকে উপদেশ দেও আর না দেও আমাদের কাছে সমান। স্টাইলটা দেখেন, একজন নবীকে কি বলে? তুমি আমাদেরকে উপদেশ দেও আর না দেও সমান। ইন হাযা ইল্লা খুলুকুল আউয়ালিন, ও দেখছি এগুলো ওই আগের লোকের কথা, এগুলো আগের লোকের কথা। ওমা নাহনু বিমুআযাবিন, আমরার কোনো শাস্তি হইতো না। কি এর শাস্তি? বলেন নাউযুবিল্লাহ। এভাবে তারা আদ সম্প্রদায় হুদ আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করেছে, আযাবের উপযুক্ত হয়েছে, কিয়ামত অস্বীকার করেছে, জান্নাত জাহান্নাম অস্বীকার করেছে, নবীকে অস্বীকার করেছে। পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রলয়নকারী, প্রকম্পন সৃষ্টিকারী ভূকম্প দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করেছে। সামুদ সম্প্রদায়, সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, নবী তাদের কাছে এসেছেন, তাদেরকে সতর্ক করেছেন, বলেছেন তোমাদের কাছে তো আমি কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার এই কাজের বিনিময়ে আমাকে আল্লাহ দিবেন, তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি একজন সত্যবাদী রাসূল, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো, আল্লাহর ইবাদত করো। তারা কি করলো? তারা বলল তুমি তো একটা জাদুকর। কি বলল? ইন্নামা আনতা মিনাল মুসাহহারিন, তুমি তো জাদুকরদের একজন। এভাবে বলতে থাকলো। এরপরে বলল আচ্ছা তুমি যদি নবী হয়ে থাকো, তুমি যদি তাহলে কোনো নিদর্শন দেখাও। ফাতি বিআয়াতিন ইন কুনতা মিনাস সাদিকিন, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে প্রমাণ দাও। আল্লাহ তাআলা প্রমাণ পাঠালেন, একটা উটনি। কি পাঠিয়েছেন? এক এক নবীকে এক এক মুআজিজা দিয়েছেন। মুআজিজা মানে নবীদের দ্বারা এমন কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছেন যেটা অন্য সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব না, যাতে করে সাধারণ মানুষ মেনে নেয় যে এই লোকটা কি নবী। নবীদের দ্বারা যেগুলো অলৌকিক কাণ্ড ঘটে এগুলারে বলে মুআজিজা, এগুলারে কি বলে? আর আল্লাহ তাআলা যেগুলো অলৌকিক কাণ্ড ঘটান এগুলারে বলে কুদরত। কি বলে? কুদরত। আর আউলিয়ায়ে কেরাম, আল্লাহর ওলি যারা, এদের মাধ্যমে যে অলৌকিক কাণ্ডগুলো ঘটান এগুলারে বলে কারামত। কি বলে? আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের দ্বারা অস্বাভাবিক কাণ্ড মাঝে মধ্যে ঘটান এগুলারে বলে মাউনত। কি বলে? মাউনত মানে আল্লাহর সাহায্য, আল্লাহর সাহায্য। আমি একটা বিপদে পড়ে গেলাম, যেখান থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা নেই, আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে আমাকে বাঁচালেন, এটা হলো আমার আপনার উপর আল্লাহর সাহায্য। আর 5 নাম্বার আরেকটা হইল যেটা শয়তানদের দ্বারা ঘটে। শয়তান মানুষ, শয়তান জিন, এরা বেলকিবাজি দেখায়, বিধর্মীরা বেলকিবাজি দেখায়, অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখায়। এটার নাম কারামতও না, মাউনতও না, মুআজিজাও না, সেটার নাম হলো, সেটা কুদরত না, সেটা হলো ইস্তিদরাজ। সেটা কি? আল্লাহ তাআলা এদেরকে ঢিল দিয়েছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়, কয় বাবার কাছে যেই আমি দোয়াটা করলাম পরের মাসেই দেখি আমার সন্তান এসে গেছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এটা কি? এটা হলো ইস্তিদরাজ। আল্লাহ তাআলা ঢিল দিয়েছে, শয়তানি করো, ঘুরপাক খাও, শয়তানি করতে করতে এই শয়তানির সীমানার ভিতরে ঘুরপাক খাইবা আর মনে করবা তো অনেক কিছু হয়েছে। এই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, বাচ্চা দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ দিয়েছেন, আল্লাহ। আর মাঝখানে তোমার শয়তানে ধরছে। আমার ভাইয়েরা, তো বলছিলাম সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় কি করলো? তাদের নবীকে বলল তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে একটা প্রমাণ দাও। আল্লাহ তাআলা তাদের দাবি মানলেন, একটা প্রমাণ পাঠালেন, একটা উটনি। নবীজি বললেন ক্বাল হাযিহি নাকাতুল লাহা শিরবু ওয়া লাকুম শিরবু ইয়াউমিন মা'লুম। এই যে উটনি, এটা পানি পান করার জন্য, তার জন্য একটা পালা আর তোমাদের জন্য একটা পালা। তোমাদের উটনিরা একটা সময় পানি পান করবে আর আল্লাহ প্রদত্ত এই উটনিটা একটা সময় পানি পান করবে। তার সাথে তোমরা আসবে না, তোমাদের সাথে সে যাবে না। আর খবরদার
কোনো কুকর্ম করবে না, আমার এই উটনির কোনো ক্ষতি করবে না। শয়তান তো শয়তানি। ফাআকারুহা, তারা উটনির রগ কেটে দিল, পায়ের রগ কেটে দিল। আল্লাহ প্রদত্ত মুজিজা নবীজিকে দিয়েছেন, তারা এই কাজ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেরকে সমূলে কি করেছেন? ধ্বংস করেছে। তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে, নবীকে অস্বীকার করেছে, নবীকে আল্লাহ তাআলা যে মুজিজা দিয়েছিলেন তা হত্যা করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর 7 রাত 8 দিন প্রচণ্ড কর্কশ আওয়াজ বিশিষ্ট ঠান্ডা বাতাস দ্বারা তাদেরকে চেপে ধরেছেন, এভাবেই তাদেরকে ধ্বংস করেছে। সেই আল্লাহ এখনো আছেন তো? সুতরাং কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, এরা আরো জঘন্য। এরা নিজেদের মেয়েদের, নিজেদের স্ত্রীদের, নিজেদের মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে এরা পুরুষদের সাথে কুকর্ম করত। এই কাজটা শয়তান তাদেরকে শিখিয়েছে। তখন থেকেই এই কুকর্মগুলো শুরু। বর্তমান বিশ্বে এই যে শয়তানগুলো আছে এরা হলো তাদের অনুসারী। আর আমাদের মুসলমানদের মাঝেও যারা এই কর্মকাণ্ডগুলো বলে, এটা হলো ওই শয়তানদের, এই কওমে লূতদের কাজ। তাদের এই পাপের কারণে, নবীকে অস্বীকার করার কারণে, কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে। যেটা পৃথিবীতে এখনো বিদ্যমান, ডেড সি, মৃত সাগর। কি সাগর? মৃত সাগর, অর্থাৎ পুরা সাগর হয়ে গেছে। লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী, উনিও ওই সমস্ত নাফরমানদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন, ইমানদার ছিলেন না, এজন্য ওই মহিলাকেও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমার ভাইয়েরা, এই লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় লূত আলাইহিস সালামকে হুমকি দিত। লূত আলাইহিস সালাম যখন বলতেন, তোমরা এমন করছো কেন? আমার মেয়েরা আছে, আমার মেয়েদেরকে বিয়ে করো, তোমরা আরো মেয়েরা আছে, মেয়েদেরকে বিয়ে করো, এই কাজ থেকে বিরত থাকো। ফেরেশতারা আসছে, ওরা ফেরেশতাদের প্রতিও হামলা শুরু করছে। তো ফেরেশতা, ওরা তো আর জানে না এরা যে ফেরেশতা। ফেরেশতা তো যে কোনো বেশ ধারণ করে আসতে পারে। এরা এই সুন্দর আকৃতি ধারণকারী ফেরেশতাদেরকেও তারা খারাপ কাজ চরিতার্থ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তো নবী লূত আলাইহিস সালাম তাদেরকে যখন বাধা দিতেন, হুমকি দিত, লাতাকুনান্না মিনাল মুখরাজিন, লূত বাড়াবাড়ি করো না, কিন্তু তোমাকে বের করে দিবে এলাকা থেকে। আল্লাহ তাআলা কি করলেন? লূত আলাইহিস সালাম এবং ঈমানদার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা নিরাপদে বের হয়ে যাও, আমি এদের ব্যবস্থা করছি। যেই লূত আলাইহিস সালাম তার নিজ সম্প্রদায় থেকে বের হয়ে গেলেন, সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা জনপদকে ধ্বংস করে দিলেন। বলেন নাউযুবিল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, আসহাবুল আইকাতি ওয়া কওমু তুব্বা সম্প্রদায়, আইকাবাসী, এদের নবী ছিলেন শুআয়ব আলাইহিস সালাম। কি নাম? শুআয়ব আলাইহিস। এরা নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, পরকালকে বিশ্বাস করত না, কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করত। নবী শুআয়ব আলাইহিস সালামকে বলতো, ইন্নামা আনতা মিনাল মুসাহহারিন, তুমি তো জাদুঘর। বলতো, তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু না, তুমি তো জাদুঘরদের অন্তর্ভুক্ত। এবং শুআয়ব আলাইহিস সালামকে তারা অস্বীকার করত। এবং এদের আরেকটা খারাপ স্বভাব ছিল, মানুষকে যখন কিছু দিত কম দিত, মাপ করত, ওজন করত, কম করত। আর তারা যখন নিজেরা নিত, পুরাটা তো নিত পারলে বেশি করে। এই কাজটা এদের মাঝে ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেরকেও ধ্বংস করেছে। সেই আল্লাহ এখনো আছেন কিনা? এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো, যেগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলা অতীতের জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছেন, এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো যদি এখন আমাদের মাঝে থাকে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন কিনা? আমাদের কি করতে হবে? আমার ভাইরা, মূসা আলাইহিস সালাম কার কাছে গিয়েছিলেন? ফেরাউনের কাছে। কার কাছে গিয়েছিলেন? ফেরাউনের কাছে। সে নিজেকে অপ্রতিরোধ্য মনে করত, সে নিজেকে খোদা দাবি করত, আল্লাহ দাবি করত, রব দাবি করত, বলতো আনা রাব্বুকুমুল আ'লা, আমি মহান প্রভু, বলতো না? মূসা আলাইহিস সালামের নাফরমানি করলো। আল্লাহ তাআলা কি করেছে? ফেরাউন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে নদী সাগরে চুবিয়ে হত্যা করেছেন। আর ওই সাগর দিয়েই আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম এবং তার অনুসারীদেরকে নিরাপদে পার করে দিয়েছে।
আল্লাহ তাআলা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আলোচনা করেছে এবং এই আলোচনা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। উদ্দেশ্য কি? আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করি। যে কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে অতীতের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, সেই কারণগুলো যদি আমাদের মাঝে পাওয়া যায়, তবে সমূলে একসাথে ধ্বংস করবেন না ঠিকই, কিন্তু পার্সন করে ধ্বংস করবেন। একসাথে কেন ধ্বংস করবেন না? সেটা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত আর ভালোবাসা। একসাথে ধ্বংস করবেন না, কিন্তু এভাবে যদি কোনো গোষ্ঠী করতে থাকে, এদেরকে ধরে ধরে আল্লাহ তাআলা কি করবেন? শাস্তি দিবেন। আমরা যদি শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো এই অতীতের এই নাফরমান জাতিদের মতো আমরা কি না করা? নাফরমানি না করা। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহ তাআলার কথা না শুনি, সেই নাফরমানি করতেই থাকি, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাস্তি দানে সক্ষম। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে সক্ষমতা রাখেন। তিনি কারো কোনো পরোয়া করেন না। তিনি কারো মুখাপেক্ষী না। আমরা সবাই তার মুখাপেক্ষী। হুয়াল্লাহু আহাদ, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। আল্লাহুস সামাদ, তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি কারো মুখাপেক্ষী না, বাকি গোটা সৃষ্টি হচ্ছে তার মুখাপেক্ষী। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, তিনি সন্তান জন্ম দেন না। ওয়ালাম ইউলাদ, তাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ, তার কোনো সমকক্ষ নাই। অতএব তিনি যখন যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হালিম, সহনশীল। তিনি কি? হালিম। হালিম মানে কি? সহনশীল। সহনশীলতা যদি না থাকতো, তাহলে আমাদের যে পরিমাণ পাপ হয়, যে পরিমাণ গুনাহ হয়, আমাদের অস্তিত্ব থাকার কথা। নাফরমান বান্দারা নাফরমানি করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বরং তার নাফরমানিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে, আইনিভাবে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আল্লাহ তাআলা ধরেন না, মনে করে সে ভালো, সে মনে করে সে কোনো অপরাধ করে না। অথচ বিষয়টা এমন না। বিষয়টা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড় দিচ্ছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করছেন? ছাড় দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলার ছাড় দেওয়াকে যদি মনে করে তার কোনো অপরাধী নেই, যদি মনে করে সে যা করেছে তা ঠিকই আছে, স্মরণ রাখবেন আল্লাহ তাআলা ইহকালে বিচার না করেন, পরকালে বিচার করবেন। ইহকালে ধরেন না ধরেন, পরকালে ঠিকই ধরবেন। এমনকি আমরা যারা নামদারি মুসলমান, এভাবে যদি পাপ করতে থাকি, এই আমার পাপ, লাগাতার পাপের উপর অটল অবিচল থাকা, এটা ঈমান হারানোর কারণ হয়ে যেত। নাউযুবিল্লাহ। এজন্য আমার ভাইয়েরা, আমি আলোচনা করেছি আপনাদের সামনে সূরাতুল হাক্কা, যেখানে মৌলিকভাবে তিনটা বিষয় আলোচনা এসেছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, এবং কিয়ামত দিবস এবং আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, এবং আল্লাহর কোরআন যে সত্য, এটার মাঝে যে কোনো মিথ্যা নেই, এটা যে কবির কাব্য নয়, এটা যে জ্যোতিষীর বাণী নয়, বরং এটা হচ্ছে মহান পূত পবিত্র সত্তা, আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বহনকারী জিবরিল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিলকৃত বাণী, এটা যে সত্য, একথার প্রমাণ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যেন আদ সম্প্রদায়ের পথে না হাঁটি, আমরা যেন হুদ সম্প্রদায়ের পথে না হাঁটি, আমরা যেন আইকাবাসীদের পথে না হাঁটি, আমরা যেন তুব্বাবাসীদের পথে না হাঁটি, আমরা যেন লূত সম্প্রদায়ের পথে না হাঁটি, আমরা যেন নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের পথে না হাঁটি, আমরা যেন ফেরাউনের পথ না ধরি, আমরা যেন মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধাচরণকারীদের পথে না হাঁটি, বরং আমরা যেন আল্লাহর রসুল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত নবীদের মাধ্যমে যে দিন আমাদের কাছে এসেছে, যে পথ আমাদের সামনে এসেছে, সেই পথ ও মতে যেন আমরা চলি। এটা হলো আমাদের শিক্ষা। আর যদি উল্টাপাল্টা করি, আল্লাহ তাআলা আয়াতগুলো নাজিল করে বুঝালেন, যেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন সেই আল্লাহ এখনো আছে। এরপরেও যদি করি, আল্লাহ তাআলা ইশারা দিলেন ধ্বংস তো হবেই, আর পরকাল দিবসে বিচার আছে। হাদিস দ্বারা বুঝিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাদের ঈমান আছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু যারা পাপিষ্ঠ, নাফরমান, ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, যারা মুনাফিক, এদের ব্যাপারে সাক্ষীরে সাক্ষ্য দেবে, বলবে যে এরা হচ্ছে মৃত্যুক, এরা মিথ্যাবাদী, এরা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। আলা লানাতুল্লাহি আলাজ জালিমিন, জালিম অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। জাহান্নামীদের ফয়সালা হবে, জান্নাতীদের তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, জাহান্নামীদের তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, জান্নাতীদেরকে জান্নাতের নাজ নেয়ামত দেওয়া হবে, জাহান্নামীদেরকে ভয়াবহ শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, আশা দিয়েছেন জান্নাতের, সতর্ক করেছেন জাহান্নাম সম্পর্কে।
এবং শেষে আল্লাহ তাআলা নিজে শপথ করে বলছেন যে তোমরা যা দেখো আর যা না দেখো সব কিছুর শপথ করে আমি আল্লাহ বলছি, এই কোরআন কারো বানানো নয়, এটা হচ্ছে মহান পবিত্র সত্তার মহান পবিত্র বার্তাবাহকের বাহিত বাণী। ইশারা দিয়েছেন যে তোমরা সেই মহাসত্য কোরআনকে মানো, তোমরা সেই কোরআনকে শিখো, সেই কোরআনকে তোমরা বুঝো, সেই কোরআনকে দিলে ধারণ করো। কিন্তু আজকালকে আমাদের অবস্থা কি? আমরা কোরআন পড়তে পারি না, কোরআন আমরা শিখি না, কোরআন বুঝি না, কোরআন জানি না, কোরআন আমরা মানি না, কোরআন তেলাওয়াত করি না, তেলাওয়াত শিখি না, কোরআন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শিখাই না, কোরআন আমরা নিজে বুঝি না, কোরআন আমরা অন্যকে বুঝাই না, কোরআন আমরা নিজেরা মানি না, অন্যকে মানার জন্য বলতে পারি না। এই অবস্থা আমাদের। এরকম চলতে থাকলে ওই আদ সম্প্রদায়ের মতো হতে, লুত সম্প্রদায়ের মতো হতে, শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মতো হতে, আইকাবাসীদের মতো হতে, তুব্বাবাসীদের মতো হতে, নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মতো হতে সময় লাগবে না। আমরা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির মতো হতে চাই, নাকি ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই? আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির মতো ধ্বংস হতে চাই, নাকি ঈমান নিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই? আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ঈমানের সাথে, তাকওয়ার সাথে, পরহেজগারির সাথে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করার তৌফিক দান করুন। আমার ভাইয়েরা, কোরআনে কারীমে একটা সূরা আছে, সূরাতুশ শুআরা। এই সূরাতুশ শুআরাতে বিভিন্ন নবী রাসূলদের ঘটনা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছে, যার সামান্যটুকু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল হাক্কা তেলাওয়াত করেছি এবং সূরাতুল হাক্কা এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদিসের আলোকে আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আলোচনাগুলো শোনা, মানা সব কিছুর জন্য কবুল করুক, মঞ্জুর করুক। সবাই বলেন আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন।